अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नां तो जड़ा बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, जड़ा जमीनों आसमान का मालक है, जिदी इजाजत तो बगैर कोई पत्ता हरकत नहीं कर सकता। कौन कह दे तो दुनिया के सारे काम हो जान। मैं तुहाडा दोस्त, तुहाडा वीर, तुहाडा भरा सुल्तान शेख, पंजाब के बड़े खूबसूरत संती शहर सियालकोट के पिंड पूरब कलेर तो जनाब। तो तुसीं वेखण दे मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अपना पंजाबी विलाग। अज का जो साडा विलाग है जी, वो वे अपने पिंड के जोड़े बड़े खूबसूरत डेरे ने उन्हों के हवाले दे नाल है। डेरिया ने जी खूबसूरत ने खूबसूरती है, और डेरिया के जोड़े साडे बजुर्ग रहिंदे ने, इन्हां डेरिया की देखभाल करते हैं, जमींदारा करते हैं। अज जनाब तुहानूं अपनी वीडियो दे विच ओह दिखावांगे, ते जिहड़े जिहड़े साडे बजुर्ग सानूं मिलन दे उन्हां दे नाल असीं करांगे गलबात, ते उन्हां को जानांगे अपने इन्हां डेरियां दी सूरत हाल कि साडे डेरे किन्नी किन्नी देर तो जिहड़े ने आबाद ने, और इन्हां डेरियां दे उत्ते जिहड़ी है वो किहड़ा किस्म दी जिहड़ी ने काश्तकारी करदे ने। ते साडे पिंडां दा जी बड़े पुरसकून ते पुर अमन जिहड़ा ना माहौल है। ते साडे पिंडां नूं जी शरफ हासिल है कि असी मुख्तलिफ तरह तरह के अनाज जिहड़े बीजने आ, ते वो पूरा मुल्क जिहड़ा उहदे ते दारोमदार करदा है। ते अल्लाह ताला जे रहिंदी जिंदगी तक साडे डेरियां नूं आबाद रखे, ते इन्हां डेरियां दे उत्ते वसन वाले साडे बजुर्गां नूं, साडे दोस्तां नूं अल्लाह ताला सेहत ते तंदुरुस्ती वाली जिंदगी जिहड़ी है वो अता फरमाए। ते असीं जनाब हुण करने अपनी वीडियो का आगाज। ते सब तो पहला अज असीं जिहड़े डेरे ते आए हैं वो वे साडे बजुर्ग बाबा जी मजीद होनी, उन्हां दा डेरा जी माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत है। ते असीं बचपन तो डेरा असरा ही आबाद ते शाद वेखदे आए हैं। ते हुण सब तो पहला जी तुहाडी मुलाकात करवाने आ। मेरे पिछे काम कर रहे ने बाबा जी होनी, ते इन्हां दे नाल असीं करने आ गलबात। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, की हाल है? ठीक हो? अच्छा चाचा जी, यह दसो कि तुहाडी उम्र कितनी हो गई है? 80 साल तो उत्ते ही होनी है, घट नहीं। माशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला तुहानू सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ते असीं वेखण दे माशाअल्लाह जदों दे असीं छोटे होने हाँ ते तुहानू माशाअल्लाह इस तरह ही असीं वेखदे आए हैं। ते अज बड़ी एक अल्लाह दी खास रहमत है कि 80 साल दे विच साडे चाचा जी होनी जिहड़े ने ना, वो जनाब पट्ठे वड्डदे ने, पट्ठे कुतरदे ने, डेरे दी देखभाल जिहड़ी ना वो करदे ने। ते चाचा जी डेरे नूं कितनी देर हो गई है तुसीं इस डेरे दे उत्ते रहिंदे आ, इहनूं चलांदे आ इस निज़ाम नूं? 50-60 साल माशाअल्लाह जी 50-60 साल, यानी जदों साडे चाचा जी हुणी हुंदे ना जवान, ते उदों दे जनाब डेरियां नूं जिहड़ा ना इन्हां नूं आबाद कीता। ते अल्लाह ताला असरे शाद आबाद रखे, ते अगों जिहड़ी इन्हां दी नवीं नस्ल है वो भी इस डेरे नूं इस तरह ही आबाद ते कायम रखे। ते यह जे डेरा वे ते माशाअल्लाह तरह तरह के इत्थे जिहड़े दरख्त ने, जिहदे विच पुराने जिहड़े दरख्त ने वो ने जामनू दे, लसूड़े दे, ते उस तो इलावा इत्थे बेर जिहड़े ना बड़े जबरदस्त हुंदे सन। ते इस तरफ जिहड़े ने वो अंब दे दरख्त ने, ते यह चाचा जी होणां दे जी हरे भरे ते सरसब्ज खेत ने। ते हुण जनाब असीं तुहानूं लैके चलने आ अगले डेरे ते, जनाब हाजी गफूर साहब उन्हां दे डेरे ते, ते उत्थों दा तुहानूं जिहड़े ना मनाजर वो दिखाने आ। हुण जी असीं पहुंच गए हैं जी हाजी गफूर साहब उन्हां दे डेरे दे उपर। ते माशाअल्लाह मेरे पिछे उन्हां दे जनाब जिहड़े जानवर ने ना वो ने, ते माशाअल्लाह बड़े ही खूबसूरत जानवर ने। ते बड़ा शात आबाद डेरा है, यह भी डेरा बड़ा पुर अमन ते पुरसकून डेरा है। ते डेरे दे उपर जनाब बच्चे कर रहे ने कम, ते इस तरह भी काफ़ी जानवर ने। ते तकरीबन यह भी डेरा जिहड़ा ना 18-20 साल तो जिहड़ा वो आबाद है। ते छोटे जानवर ने जिन्हां दे विच बकरियां, उस तो बाद गाय भैंसां, ते इस तरह जनाब माशाअल्लाह रखियां ने नाल मुर्गियां। ते इहदे नाल पिंड दा मुतसिल छप्पड़, ते इत्थों नाल लगाया जांदा जनाब पानी इन्हां खेतां नूं कढ के, ते खाद तो भरपूर जिहड़ा ना वो है पानी है। ते हुण चलने जनाब असीं अगले डेरे ते जिन्हों कहा जांदा है भाखियां दा डेरा, ते भाखियां दा खूह, उत्थे जनाब असीं हुण तुहानूं लैके चलने आ। भाखियां दे खूह तो जाण तो पहलां जी तुहानूं दसदे जाइए ते यह साडा पिंड दा बड़ा खूबसूरत डेरा है, जिन्हां नूं कहा जांदा है मास्टरां दा डेरा।
ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4-5 ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗਰਾਹ ਕਦਰ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰਫ ਡੇਰਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੀਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਾਸਟਰ ਆਸ਼ਕ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਚੱਲਨੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਵੇ ਡੇਰਾ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਖਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਭਾਖਿਆਂ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਤਾਰੀਖ। ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਰਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੀਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਭਾਖਿਆਂ ਦਾ ਖੂਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਖੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋ 4-5 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਖਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਜਦੀਨ ਮਾਸਟਰ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਲੰਬੜਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦੀਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸਮਾਈਲ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਹੈ ਡੇਰਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰੇ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਡੇਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਪਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 150 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੱਪਲ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਨਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਨਾਵਰ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਡੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰਫ ਸਨਾਟਾ ਹੀ ਛਾਇਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਰਸਤੇ ਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਹਾਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਾਰੀਖ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਜਨਾਬ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਿਊ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਤਾਰੀਖ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਾਜੀ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਡੇਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। हाई साहब की हाल है ठीक हो? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਜ ਦਾ। हाई साहब ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਨ 47 ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਸ ਐ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਖੂਹ ਸਨ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਡੰਗਰ ਮਵੈਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਗਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਏਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਨ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਇਹ 9-10 ਦੇ ਲਿਤਨਾ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾਣ ਸਕਣ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ 5-6 ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚਿਰਾਗ ਦੀਨ ਖੈਰਦੀਨ ਜੀ ਜੀ ਅਲਾਦੀਨ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਡੇਰਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਹਲੇ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਬੂਟਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਰੌਣਕਾਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੋਵੇਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੋਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਸਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਪੈ ਗਈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੰਦੇ ਚ ਪੈ ਗਈ ਜੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਤੁਹਾਂ ਜਨਾਬ ਡੇਰਾ ਮਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਖਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਜੀ। ਭਾਖਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਇਸ ਤਰਫ ਡੇਰੇ ਨੇ ਲੰਬੜਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਬਾਜਵਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜੀ ਉਧਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਜੀ। ਆਮੀਨ ਜੀ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੱਲਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਆਮੀਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਲੰਬੜਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੀਆਂ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਲੰਬੜਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਕਿ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਬਹਿਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਨਾਬ ਡੇਰਾ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਫੁੱਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਡੇਰਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਔਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਔਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰਫ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੋਹਣੇ ਮੁਰਗੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰਫ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖਰਗੋਸ਼। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਖਰਗੋਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਗਨ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਘਾਸ ਖਾਂ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਅਗਲਾ ਡੇਰਾ ਵੇ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਡੇਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਬਾਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਡੰਗਰ ਰੱਖਣਾ ਡੰਗਰ ਪਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੋਣਾ ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਇੱਧਰ ਅਗਲਾ ਡੇਰਾ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਤਰਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 4-5 ਡੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ ਡੇਰਾ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਅੰਦਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਰਅਮਨ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਾ। ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਦੱਸਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਨਾਬ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਲਾਂ ਤੇ ਤਵੇ ਸ਼ਵੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਪਾਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਵਸੀਹ ਡੇਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਸਰ ਸਬਜ਼
ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰੋਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈ ਪੁਰ ਅਮਨ ਤੇ ਪੁਰ ਸਕੂਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇ ਚਾਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਗਾਹ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾਊਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ। ਦਾਊਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ, ਦਾਊਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਨ ਡਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਣਾਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜੋ ਹਾਜੀ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਨ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀਟਰ ਸ਼ੀਟਰ ਨੇ ਹਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਇਹ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੱਕੇ ਬਣਦੇ ਗਏ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੁਬਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈਆਂ ਆਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਆਣ ਡੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਬੇਬੀ ਟਾਈਪ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜੋ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਏ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ बर वक्त ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।